الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے جو دوریوں کو مٹا دیا ہے۔ اس دور میں یہاں بہت سی چیز بآسانی ہمیں فراہم ہو رہی ہیں، وہیں اس دور کا ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ ہماری نئی نسلیں اپنی زبان اردو سے اور عقیدے یعنی دین کی بنیادی باتوں سے دوری ہوتا جا رہا ہے۔ آج انٹرنیٹ پہ ہر قسم کا کنٹینٹ موجود ہے، لیکن جو چیز ہمارے ایمان کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے اخلاق کو بہتر بناتا ہے، اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف جوڑوں اردو زبان کے ذریعے۔ اردو زبان سیکھ کر ہم دین کو ایک اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ ہم سب کو جڑنا چاہیے۔ میری کوشش رہے گی کہ میں آپ لوگوں کو اردو زبان کے ذریعے دین کو سکھاؤں۔ کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ اردو صرف ایک بھاشا ہے، لینگویج ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم جہاں رہ رہے ہیں اپ مہادیپ کا سب کنٹیننٹ میں یہ دین اسلام کا سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جو ہمارے دین کو سیکھنے میں آسانی کرتا ہے۔ ہماری بہت ساری کتابیں، قرآن مجید ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو یا اور اسی طرح کی بہت ساری تحریکی کتابیں ہیں جو اردو زبان میں ترجمہ کر کے لکھی گئی ہیں، جن کے ذریعے سے ہم دین کو اور اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں۔ جہاں صرف کتابیں ہی نہیں، ہمارے علماء کی زبان بھی اردو کی ہی ہے۔ وہ اپنی باتیں تقریر کے ذریعے ہو یا کتابوں کے ذریعے ہو، اکثر اردو میں ہی ہوتا ہے۔ آج جہاں ہندی، نیپالی، انگلش اس طرح کے بھی بھاشا میں دین کی باتوں کو ترجمہ کر کے لکھا گیا ہے، لیکن زیادہ گہرائی سے جس بھاشا کو اپنایا گیا ہے، جس بھاشا میں لکھا گیا ہے، وہ اردو ہے۔ تو اردو کے ذریعے ہم اردو پڑھ کر اردو کے ذریعے ہم دین کی باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ ہم علماء کی تقریروں میں اکثر اردو زبان کا ہی استعمال دیکھتے ہیں، ہندی یا اگر دیگر بھاشا کی کم ہی استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اردو کو بھی پڑھنا سیکھیں، سمجھنا سیکھیں۔ میں اپنا ایک ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں۔ جب مجھے قرآن مجید پڑھنا نہیں آ رہا تھا، میں ہندی سے پڑھتا تھا تو ایک شخص تھے، وہ ہمیشہ قرآن میں غلطی کرتے تھے اور اس آیت کو ہمیشہ غلط طریقے سے پڑھتے تھے۔ تو جب میں ان کو ٹوکتا کہ ہندی میں تو اس طرح لکھا ہے، تو کہتے کہ نہیں، ہندی میں لکھا ہوگا لیکن عربی میں تو یہ اسی طرح کا لکھا ہے۔ تو میں خاموش ہو جاتا تھا کہ مجھے نہیں معلوم ہے عربی میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہوں، تو ہو سکتا ہے اسی میں لکھا ہو، اسی طرح لکھا ہو۔ لیکن جب میں نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا اور ان سے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہندی میں لکھا ہوگا، عربی میں تو اسی طرح لکھا ہے، لیکن پڑھ کے سنایا کہ اسی طرح لکھا ہے عربی میں، تو وہ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے نہیں یہی لکھا ہے، لیکن اب میں غلطی کر دیتا ہوں۔ تو اگر آپ جانیں گے تو چاہے وہ قرآن مجید پڑھنا ہو، چاہے اردو ہو، تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہیں کچھ لوگ جن سے میں باتیں کرتا ہوں دین کے بارے میں، آج کے ٹائم میں دیکھتے ہی ہیں کہ لوگ اسلام پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آج قرآن کی آیتوں پہ، حدیثوں پہ، چاہے انہیں اپنے دین کے بارے میں کچھ بھی نہ معلوم ہو، اپنے دین کی ایک بھی کتاب نہ پڑھے ہوں، انہیں قرآن کی آیتیں معلوم ہوتی ہے کہ سورہ توبہ 9 آیت نمبر 5 میں کیا لکھا ہے۔ اس کے آگے پیچھے بھلے ہی نہ کچھ معلوم ہو، لیکن انہیں سورہ توبہ آیت نمبر 5 انہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کے ہوتے ہیں، نہ تو انہیں اپنے ہی دھرم کا معلوم ہوتا ہے، نہ تو دوسرے دھرم کا۔ تو ویسے ہی بات کرتے وقت انہوں نے مجھ سے پہ بھیجا، آپ لوگ بھی سنے ہوں گے، عورت کہتی ہے، قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اور جس طرح سے چاہو آؤ۔ تو یہ آیت تو انہوں نے کہا کہ عورتوں کو اس طرح کہا گیا ہے۔ تو میں اس ٹائم اردو پڑھنا سیکھ گیا تھا، مطلب پڑھ رہا تھا، اور میں
उस समय अहसनुल बयान जो कुरान मजीद का ट्रांसलेशन है, एक बेहतरीन किताब है, उर्दू में ट्रांसलेट किया हुआ है, उर्दू में तर्जुमा किया है, उसी को मैं पढ़ रहा था। तो वह आयत मैं पढ़ चुका था, उसका तर्जुमा भी मैं पढ़ चुका था। तो जब उन्होंने उस आयत को भेजा तो मैंने अरबी में तो पढ़ा था, सॉरी उर्दू में तो मैंने पढ़ा था कि इसका कंटेक्स्ट क्या है, ऐसा क्यों कहा गया है कुरान मजीद में। लेकिन मैंने उसको उस जो संदर्भ जो कंटेक्स्ट दिया गया था अहसनुल बयान के उर्दू वाले तर्जुमा में, मैंने उसको सोचा, मान लो वो तो उर्दू नहीं पढ़ना जानते थे, तो मैंने सोचा उसको हिंदी में दे दूँ। हिंदी में वाले अहसनुल बयान किताब को मैंने इंटरनेट पे जाके देखा, वो PDF वाले में, और उसमें देखा तो आयत का कंटेक्स्ट उसमें दिया ही नहीं था। छूट गया होगा, पूरा आयत को नहीं करते होंगे, कहीं छूट गया होगा। तो मैंने बोला तो यार तो गड़बड़ हो गया। तो फिर मैंने इंग्लिश की तरफ गया कि शायद इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में दे दूँगा। इंग्लिश में भी मैंने खोजा, ढूंढा, नहीं मिला, उसको अभी उसमें नहीं मिला। अहसनुल बयान का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें भी उस आयत का कंटेक्स्ट नहीं दिया है। मैंने जब खोजा तो नहीं दिया था, हिंदी में भी नहीं मिला और मुझे इंग्लिश में भी नहीं मिला। फिर एक किताब हमारे चौराहे के मस्जिद में था, अहसनुल बयान का ही था, लेकिन और पतला में था और उससे कम तफसीर किया हुआ था। उसमें देखा, उसमें भी नहीं था, वो भी हिंदी में ही था, लेकिन वो अलग तरीके से लिखा था। अहसनुल बयान ही था, लेकिन वह तरीका थोड़ा पतला, कम तफसीर किया होगा, ऐसा था। तो उसमें भी ढूंढा, नहीं मिला। नेपाली का जो ट्रांसलेशन है, जो इस्लामी नेपाल संघ करके है, उस उन्होंने जो कुरान लिखा है और उसमें ट्रांसलेट किया है नेपाली में, उसमें भी ढूंढा, उसमें भी नहीं मिला। अब मैंने हिंदी में ढूंढा, नहीं मिला, इंग्लिश में ढूंढा, नहीं मिला, और नेपाली में भी नहीं मिला। और जिनको मुझे बताना है, दिखाना है कि इसका ट्रांसलेशन, इसका कंटेक्स्ट क्या है, कि अल्लाह ने कहा है कि औरत कहती है अब जिस तरह से चाहो आओ, तो अभी मुझे नहीं मिला, और सिर्फ मुझे मिला तो उर्दू में। तो उर्दू में मिला और तो मुझे दीगर भाषा में नहीं मिला। तो मुझे मजबूरन मैंने उतना ही क्लिक फ़ोटो खींचा उसका और उसको भेजा, और मैंने कहा इसमें यही लिखा है, लेकिन मुझे हिंदी में या इंग्लिश में या नेपाली में नहीं मिला, इसलिए मैं आपको उर्दू में भेज रहा हूँ। और ये बात लिखा है, मैंने उसको हिंदी में लिखकर पठा दिया और कहा आपको अगर शक है कि नहीं है, किसी को भी आप दिखा सकते हैं। उस टाइम ये गूगल, ये जो AI वाला है टूल है, ये नहीं आया था कि उसको अगर भेजें तो खुद ट्रांसलेट करके दे देगा, तो नहीं था। तो मैंने कहा अगर आपको शक होगा कि ये नहीं लिखा है तो आप किसी को दिखा भी सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। हाँ, जो मैंने उर्दू पढ़ना सीखा था उसका मुझे बेनिफिट हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ कि मैं उनको उर्दू ज़बान जानने की वजह से, पढ़कर मुझे सीखने की वजह से ये फ़ायदा हुआ कि मुझे वो आयत का कंटेक्स्ट मालूम था और मैंने उनको बता दिया। तो ये भी एक बात है, आप गौर करेंगे, अगर आप कोई भी किताब अक्सर पढ़ेंगे, मैंने भी फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ हिस्नुल मुस्लिम, अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे या नेपाली में पढ़ेंगे या इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो अलग ही तरह का, उसमें सीधा सीधा दुआ कौन सी है और दुआ का लिख दिया है। लेकिन आप उर्दू में पढ़ेंगे तो हिस्नुल मुस्लिम, मैं इस वक्त शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली का जो उन्होंने लिखा है, मतलब उनका जो तहकीक करके लिखे हैं, उसको पढ़ रहा हूँ। उसमें बहुत ही अलग अंदाज में लिखा है, एक बहुत डिटेलिंग के साथ लिखा हुआ है। तो उर्दू ज़बान जो हमारे उलमा हैं, जिस तरह का मेहनत उर्दू ज़बान में किए हैं, और अभी उस तरह का मेहनत आप दीगर ज़बान में नहीं मिलेंगे। हाँ, ट्रांसलेशन किए हैं, कुरान का ट्रांसलेशन पा जाएंगे और दीगर किताबों का ट्रांसलेशन पा जाएंगे, लेकिन उतनी गहराई के साथ आप नहीं पाएंगे। तो उर्दू एक हमारे जैसे देशों में, सब कॉन्टिनेंट देशों में रहने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उर्दू पढ़ना सीखें। सिर्फ दीन की बातें नहीं, बहुत सारी ऐसे अगर पुरानी तहरीकें अगर देखेंगे आप तो उर्दू में लिखी हैं। जो उर्दू में लिख चुका है उसको तो आप फिर पेपर्स हैं, जैसे न्यूज़पेपर से पहले पुराने वो उर्दू में हैं। न्यूज़पेपर पहले जो उर्दू में आते थे, अब वो उर्दू में, अब उनको थोड़ी ना आप हिंदी में करके छापेंगे। तो उसको अगर आपको ज़रूरत पढ़ने को, तो आपको उर्दू ही पढ़ना जानना पड़ेगा, तो ही आप पढ़ पाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, इंशाअल्लाह उर्दू भी हम पढ़ना सीखेंगे। यह एक फ़ायदा होगा कि हम अपने दीन को और बेहतर तरीके से सीखेंगे और जानेंगे और उसी के मुताबिक अमल करना भी सीखेंगे। तो दोस्तों, उर्दू ज़बान को सीखें। मैं भी नहीं जानता था, मेरी भी पढ़ाई नेपाली मीडियम से हुई है, मैं कभी उर्दू की तरफ गया ही नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है
یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج میں اردو بھی پڑھنا سیکھا ہوں، پڑھ بھی لیتا ہوں۔ ایک دم اچھی طریقے سے نہیں پڑھوں گی جیسے عالم پڑھ رہے ہیں، عالم جانتے اس طرح کے اردو تو نہیں جانتا ہوں، لیکن اپنے جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے پڑھ لیتا ہوں اور لکھ بھی لیتا ہوں الحمدللہ۔ تو اس کا آپ بھی کوشش کریں، انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ اب ایک دم آسانی تو کوئی چیز نہیں رہتا ہے کہ جیسے کہ بٹن دبائیں لائٹ آن ہو گیا اور آف کیا ہو گیا، اس طرح کا تو نہیں ہوگا، محنت کرنا پڑے گا۔ تو سیکھنے کی کوشش کریں، سوشل میڈیا کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہ بنائیں، اس کے ذریعے سے دین کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنائیں اللہ سے، اور صحیح نیت کے ساتھ شروع کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے دین سیکھنے کو آسانی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔